بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو تجوید القرآن چینل. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں دا رولز آف را لیٹر، یعنی را کے قاعدے. ہر را کے قاعدے ٹوٹل 8 ہیں، جن میں سے پہلے 4 قاعدے ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کو آئی بٹن میں لنک مل جائے گا، آپ پہلے جا کے وہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تو آپ کو سمجھنے میں بہت ہی آسانی رہے گی. پہلے 4 رول ہم نے کیا لرن کیے تھے، ہمیں یہاں پر شارٹلی ان کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ وہ فرسٹ والے 4 رولز بھی ریمائنڈ ہو جائیں آپ کو اور پھر ان کو بھی سیکھنے میں آسانی رہے. پہلے 4 رول یہ تھے کہ رول نمبر 1 یہ تھا کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو تو را کو موٹا منہ بھر کر پڑھیں گے، اس کو بولڈ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ را زبر را، را پیش رو. اور رول نمبر 2 یہ تھا کہ اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے کہ را زیر ری. رول نمبر 3 یہ تھا کہ اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو یعنی فتح یا دمہ ہو تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، بولڈ کر کے پڑھیں گے، یعنی منہ بھر کے ہم اس کو پڑھیں گے. اور رول نمبر 4 یہ تھا کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے. تو یہ تھے را کے پہلے والے 4 قاعدے جو کہ ہم پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. قرآن کی ایگزامپلس کے ساتھ میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے اس ویڈیو کو پہلے دیکھیے، تو پھر آ کے آپ اس ویڈیو کو سیکھیے تو آپ کو بہت ہی آسانی رہے گی. لیکن اگر اس کلاس سے پہلے اگر آپ نے عربی حروف کے مخارج والی کلاس، حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ والی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پہلے جا کر آپ ان کو دیکھیے، پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اس کلاس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کر کے آل کی نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیجئے. تو چلتے ہیں ابھی پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. را کا رول نمبر 5 یہ ہے کہ اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے. اب زیر عارضی کیا ہوتی ہے؟ زیر عارضی وہ ہوتی ہے قرآن پاک میں بعض کلمات یعنی بعض حروف جو ہیں الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، یا چاہے وہ زبر ہو یا پیش ہو یا پھر زیر ہو. چونکہ ہم یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر کی بات کر رہے ہیں تو را ساکن سے پہلے الف ہے اور اس کے نیچے عارضی طور پر زیر لگائیں گے را ساکن کو ملا کر پڑھنے کے لیے، تو اس کو پھر ہم زیر عارضی کہتے ہیں، یعنی عارضی طور پر وہ زیر لگائی جاتی ہے را کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے. تو اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو ہم اس وقت را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو باریک نہیں کریں گے. یہ بھی آپ کو بہت ہی آسان مثال سے میں سمجھاؤں گی، آپ کو بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں سورۃ الفجر میں سے ہم یہ آیت لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو آیت سے بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. جیسا کہ سورۃ الفجر میں یہ آیت آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جیسا کہ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک آیت ختم ہو رہی ہے اور اس آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے جس کے سٹارٹنگ میں الف ہے اور الف کے بعد را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے الف کے اوپر کوئی بھی علامت نہیں ہے. تو یہاں پر اب ہم الف کے نیچے ایک عارضی زیر لگائیں گے را کو ساتھ ملا کر پڑھنے کے لیے، تو اس کو عارضی زیر کہتے ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب یہاں پر دیکھیے ایرو را کیا ہو رہا ہے؟ موٹا ہو کے پڑھا جا رہا ہے. ارجعی، اب یہ عارضی زیر لگائی گئی ہے الف کے نیچے را ساکن کو ملا کر پڑھنے کے لیے، تو اسے عارضی زیر کہہ رہے ہیں. تو جب اس طرح کی صورت ہو را ساکن سے پہلے عارضی زیر لگائی جا رہی ہو تو پھر را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ارجعی الی ربک، ایرو
इरजिई। याद रखिए रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़ेर असली होती है, यानी वो परमानेंट ज़ेर लगी होती है, उसको हम नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पर ज़ेर आर्ज़ी की बात हो रही है, रॉ साकिन से पहले ज़ेर आर्ज़ी, यानी रॉ साकिन से पहले कोई अलामत नहीं है, तो फिर रॉ को मिलाकर पढ़ने के लिए आर्ज़ी तौर पर एक ज़ेर लगाई गई है, जिसकी वजह से रॉ को मिला के पढ़ा जा रहा है। तो इस सूरत में हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। इरोजिई, इरो। अब यहाँ पर हम इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे, इरजिई नहीं पढ़ रहे, इरजिई नहीं पढ़ा जा रहा, ये हम इसको मुंह भर के पढ़ रहे हैं। इरोजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या। ये था रूल नंबर 5। उम्मीद है आपको रूल नंबर 5 अच्छे से समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। और अभी हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ। देखते हैं पॉइंट नंबर 6 क्या है। जी, पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले जो ज़ेर है वो दूसरे कलिमे में हो तो रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। नहीं समझ आई? आसान तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। अब जो रॉ साकिन है वो एक अलग लफ्ज़ के बीच में आ रही है, यानी दो लफ्ज़ जुड़कर एक लफ्ज़ बन रहा है। दो लफ्ज़ों को जोड़कर जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि अगर जो रॉ साकिन से पहले वाला लफ्ज़ है उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर है तो अब वो क्या होगी, ये ज़ेर दूसरे लफ्ज़ में आ गई है, यानी जिस लफ्ज़ के अंदर रॉ आ रहा है उस लफ्ज़ के अंदर ज़ेर नहीं है। समझ आ गई? रॉ साकिन से पहले जो ज़ेर है वो दूसरे लफ्ज़ में हो तो रॉ साकिन को फिर हम मोटा करके पढ़ेंगे। इस सूरत में जब हम रॉ साकिन को ज़ेर के ज़रिए मिलाएंगे तो फिर हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। अभी मैं मिसाल से आपको समझाऊंगी, बहुत आसानी से इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही आसानी से ये समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। रॉ साकिन एक लफ्ज़ के अंदर आ रही है और ज़ेर रॉ साकिन से पहले वाला जो लफ्ज़ है वो उसके अंदर आ रही है आखिरी हर्फ के नीचे। तो फिर हम इस सूरत में हम जब ज़ेर के ज़रिए रॉ साकिन को मिलाएंगे तो फिर हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे। मिसाल से इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ही आसानी से ये बात समझ, ये वाला रूल आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बहुत ही आसान रूल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग रख के इसको समझने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा आसानी से। जैसा कि ये मिसाल है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब इसमें देखिए आप कि रब्बिरहमहुमा, अब जो ज़ेर है वो बा के नीचे है, अब बा एक अलग से लफ्ज़ है रब्बिर। अब हम ज़ेर के ज़रिए रॉ साकिन को मिला रहे हैं, रब्बिरहमहुमा, जबकि रॉ है वो एक अलग लफ्ज़ के अंदर आ रही है। इन दोनों लफ्ज़ मिलकर पढ़े जा रहे हैं, मिलाकर पढ़े जा रहे हैं। रब्बिरो बिरो बिरो रब्बिरहमहुमा। अब यहाँ पर देखिए बा की ज़ेर के ज़रिए हम रॉ साकिन को मिला रहे हैं, लेकिन रॉ साकिन को हम मोटा करके पढ़ रहे हैं, बारीक नहीं कर रहे हैं, चूँकि रॉ जो ज़ेर है वो रॉ साकिन से पहले दूसरे लफ्ज़ के अंदर आ रही है, उसी लफ्ज़ के अंदर नहीं है। अगर उसी लफ्ज़ के अंदर होगी रॉ साकिन से पहले ज़ेर तो फिर हम उसको बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि हमने रूल नंबर 4 में हमने सीखा था। जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ज़ेर जो है वो दूसरे लफ्ज़ के अंदर आ रही है, रॉ साकिन से पहले वाले दूसरे लफ्ज़ के अंदर है, तो इस वजह से हम रॉ साकिन को मोटा करके पढ़ रहे हैं। रब्बिरो बिरो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब यहाँ पे रॉ को मोटा करके पढ़े, हम बारीक नहीं करे, जैसे ऐसे नहीं पढ़े रब्बिर बिर बिर नहीं करे हम, रब्बिरहमहुमा बिर करके नहीं पढ़े, भले हम इसको बिर करे, बिर रब्बिर रब्बिर बिर बिर। देखिए मुंह मोटा हो रहा है, मुंह भर के पढ़ा जा रहा है, मुंह गोल भी हो रहा है हमारा। रब्बिर बिर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये था रूल नंबर 6। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसको बार बार सुनिए, उसकी मश्क कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही आसानी से समझ आ चुकी होगी। रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 हमने दो रूल अभी हमने लर्न किए। रूल नंबर 5 ये था कि अगर रॉ साकिन से पहले ज़ेर आर्जी हो, टेम्परेरी कसरा हो, कसरा ज़ेर को ही कहते हैं, अगर आर्जी ज़ेर हो तो फिर हम रॉ को मोटा करके पढ़ेंगे, पूर करके पढ़ेंगे, उसको बारीक नहीं करेंगे। और रूल नंबर 6 हमने ये लर्न किया कि अगर रॉ साकिन से पहले
से दूसरे कलमे के अंदर हो, कलमा लफ्ज़ को ही कहते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ के अंदर हो तो फिर हम रा साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। रूल नंबर 7 क्या है? बहुत ही आसान रूल है, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से समझ आ जाएगा। रूल नंबर 7 ये है कि अगर रा साकिन हो और रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आ जाए तो फिर हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे। अब हरूफ मुस्तालिया क्या है? ये हरूफ मुस्तालिया हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके हरूफ मुस्तालिया को लर्न कर लीजिए, वो वीडियो आप क्लास ले लीजिए, सीख लीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला आपको इसकी आसानी से समझ आ जाएगी। अब हरूफ मुस्तालिया 7 हैं, उन 7 हरूफ में से अगर कोई भी हर्फ रा साकिन के बाद आएगा तो फिर हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे। जैसा कि ये भी आपको कुरान की मिसाल में देती हूँ, मिसाल से इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी, आपको बात क्लियर हो जाएगी। रूल क्या है? रूल को ज़हन में रख लीजिए कि अगर रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई भी हर्फ आ जाए तो फिर हम रा को मोटा करके पढ़ेंगे, उसको बारीक नहीं करेंगे। चूँकि हरूफ मुस्तालिया मोटे पढ़े जाते हैं, इस वजह से हम रा साकिन को भी मोटा पढ़ेंगे। जैसे कि ये मिसाल है, आप मिसाल को देखिए, फिर इंशाल्लाह ताला आपको आसानी से ये बात क्लियर हो जाएगी। ये एग्जाम्पल भी हम सूरतुल फजर में से लेते हैं, पारा नंबर 30 सूरतुल फजर की आयत हम ये ले लेते हैं। आयत ये है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब यहाँ पर देखिए मिर मिर मिरसाद। अब रा साकिन के बाद देखिए आगे हर्फ कौन सा है? मुस्तालिया हरूफ में से सौद लेटर आ गया है, जिसकी वजह से अब हम रा साकिन को मोटा करके पढ़ रहे हैं मुस्तालिया हर्फ आने की वजह से। रूल क्या था कि अगर रा साकिन के बाद मुस्तालिया लेटर्स में से कोई भी लेटर आएगा तो फिर हम रा साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे, बोल्ड करेंगे, मुंह भर के पढ़ेंगे। और अब यहाँ पर देखिए रा साकिन के बाद मुस्तालिया लेटर में से एक हर्फ सौद आ गया है, तो जिसकी वजह से अब हम रा साकिन को मोटा करके पढ़ रहे हैं। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, मिर मिर मिरसाद। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको मीर सौद नहीं पढ़े, मिर नहीं कर रहे, मिर सौद नहीं, बल्कि सौद के साथ रा भी मोटा पढ़ा जा रहा है मुस्तालिया हर्फ की वजह से। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उम्मीद है पॉइंट नंबर 7 भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, आपने इसको आसानी से लर्न कर लिया होगा। बहुत ही आसान रूल है कि अगर रा साकिन के बाद मुस्तालिया लेटर्स में से कोई लेटर होगा तो फिर हम रा साकिन को मोटा करके पढ़ेंगे, चाहे उससे पहले ज़ेर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर अभी आपने इसको मिसाल के साथ समझ लिया। अभी हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, यानी जो हमारा लास्ट वाला रूल है, लास्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अगर बहुत ही आसान ये भी है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग रख के समझने की ज़रूरत है। रा मौकूफ़ हो या रा साकिन हो, रा साकिन तो आपको पता है कि कौन सी होती है, जिसके ऊपर जज़म हो। अब रा मौकूफ़ यानी वो वाली रा जिसके ऊपर रुका जाए, जिसके ऊपर वक्फ़ किया जाए। अब कुरान पाक में वक्फ़ करने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, यानी कुरान पाक में बाज़ जगह हम रुक के पढ़ते हैं और बाज़ जगह पर हम मिला के पढ़ते हैं। रुकने की जो सूरतें हैं उसमें से एक जो वक्फ़ है वो है वक्फ़े ताम, यानी जो आयत के एंड पे हम रुकते हैं, गोल दायरा जहाँ पर होता है उसको वक्फ़े ताम कहते हैं। जब अब हम उस तरह हम रा के ऊपर रुकेंगे, यानी वक्फ़े ताम की सूरत में हम रा के ऊपर रुकेंगे, या फिर कहीं आयत के बीच में कोई वक्फ़ की अलामत आ जाए, रुकने की अलामत आ जाए, तो वहाँ पर जब हम रुकेंगे तो जब वहाँ पर रा लेटर आ जाएगा तो उसको फिर हम क्या करेंगे कि रा साकिन या रा मौकूफ से पहले अगर या साकिना आ जाए तो रा साकिन को बारीक करके पढ़ेंगे, उसको मोटा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? समझ आ गई? बहुत ही आसान है। रा साकिन हो या रा मौकूफ हो, साकिन जब आप वक्फ करेंगे तो वो रा साकिन ही हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर रा के ऊपर कोई भी अलामत है। तो जब हम रुकते हैं तो रुकने की सूरत में हम आखिरी वाले हर्फ को साकिन कर देते हैं, तो जब हम रा के ऊपर रुकेंगे तो रा साकिन हो जाएगी। अब इसको रा साकिन भी बोलेंगे, रा मौकूफ भी बोलेंगे। समझ आ गई? यानी रा साकिन या फिर रा मौकूफ से पहले या साकिना। अब या साकिना कौन सी होती है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जब या के ऊपर जज़म आ जाती है तो उसको या साकिना बोलते हैं। रा मौकूफ या रा साकिन से पहले अगर या साकिना आ जाए तो फिर हमने रा को बारीक करके पढ़ना है, उसको मोटा नहीं करना। अब ये भी इंशाल्लाह आपको मिसाल से ये बात क्लियर हो जाएगी, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे कि मिसाल भी हम कुरान पाक से लेते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क़दीर क़दीर। अब देखिए रा क्या हो रही है? बारीक हो रही है। अब रा साकिन से पहले, यानी ये रा मौकूफ है ना, इसके ऊपर वक्फ कर रहे हैं,
وقف کر رہے ہیں تو یہ را موقوف ہے، تو موقوف ہونے کی وجہ سے یعنی وقف کرنے کی وجہ سے پھر یہ را ساکن ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہم اس کی علامت کو نہیں پڑھ رہے، تو یہ کیا ساکن ہو رہی ہے۔ تو اب اس سے پہلے کیا ہے کہ یا ساکنہ آ رہی ہے، تو یا ساکنہ کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ را کو باریک کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر، یہ دیکھیے را باریک ہو رہی ہے، اس کو منہ بھر کے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہمارا منہ کیا ہو رہا ہے، ایسے پھیل رہا ہے، پھیل کے پڑھا جا رہا ہے، ہم منہ کو گول کر کے نہیں پڑھ رہے، منہ بھر کے نہیں پڑھ رہے، چونکہ جب موٹا پڑھتے ہیں تو منہ بھر کے اور منہ کو گول کر کے پڑھتے ہیں، لیکن جب اب یہاں پر باریک ہے تو منہ کو ایسے پھیلا کے پڑھ رہے ہیں۔ قدیر، قدیر، اس طرح اور لفظ آتے ہیں جیسے خبیر، خبیر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی کیا ہے، را کو ہم بالکل باریک پڑھ رہے ہیں۔ سمیع البصیر، بصیر، بصیر، ابھی را کیا ہے، باریک ہو رہی ہے، اب اس کو موٹا نہیں پڑھ رہے، جیسے قدیر، قدیر، نہیں کر رہے، اب را کو موٹا نہیں کر رہے، منہ بھر کے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ کلیئر ہوگی۔ لاسٹ رول کیا تھا کہ اگر را موقوف یا را ساکن سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو پھر ہم نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ تو یہ تھے سیکنڈ 4 رولز جو ہم نے اس ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم لرن کیے۔ کیا رول تھے کہ رول نمبر 5 یہ تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور رول نمبر 6 یہ تھا کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو منہ بھر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں کرنا۔ اور رول نمبر 7 یہ تھا کہ اگر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر ہم نے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں کرنا۔ اور رول نمبر 8 یہ تھا، جو لاسٹ والا رول تھا ہمارا، وہ یہ تھا کہ اگر را ساکن ہو یا را موقوف ہو اور اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے تو پھر ہم نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں کرنا۔ امید ہے یہ سیکنڈ 4 رولز آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکے ہوں گے۔ اب آپ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان 4 رولز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور ان کے مطابق آپ پڑھنے کی بار بار کوشش کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا، رپیٹ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ رولز آپ کو اچھے سے ازبر ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجیے، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیو سبق کے ساتھ، تب تک دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔